by the big company that is called a Facebook or a Meta. So now I want to just go through it once again. The first, to create a project. So what is the command? The command is npx create react app and your file name. So if you don't want to if you want to see in the online, so just go to the browser, search for the create react app, react.js app. So just type a create react.js app. Automatically it will give the command. Okay, so how to search in that? So command is for creating an app. The first one is the npx create react app my app. My app is your user defined name. Okay, my app simple, my project or xyz, anything, it's your project or a file name. After completion of this creation of the project, then you have to see the my app. So here it is a my app is my project name. Your project name should be something simple or xyz, hello world, my project or anything. So if it is a my project, then cd my project will be you have to do, then npm start. So this is the three steps to create a react.js application and run the program. It's clear. So next, what we are going to do after creating running this program, so then we are going to be start the okay. Once it is created and it is running, so we have created, then how to run the program means, so just you have to go for the terminal and you have to do npm start. Every time you are going to be start with the npm start. Okay, so then we are going to be understand the folder structure. Yesterday we have gone through, but we are going to be one more time. Folder structure ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ HTML ಇರುತ್ತೆ, CSS ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಗಿಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಾಟ್ ಜೇಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ 3000. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ 5500 ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ 3000 ಪೋರ್ಟ್. Okay, so illi if you want to open, just copy and you just go to the browser. You just go for here, Control V, hit enter. Automatically it will open the your React.js project. Okay, so now and one more thing. So this is the local in the sense in your laptop and in your network. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ವೈಫೈ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಐವೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 5G ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಡಿವೈಸು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು HTTP ಈ URL ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ URL ಒಯ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು 100 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, so let's say yesterday someone is designed this what we can say application. So this is the application. So you want to run in your all system, okay? Or he or she is running this program and she wants to, you want to run the same program in your system also. So just copy this one and add in your Chrome browser in the mobile. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ದು ಸೇಮ್ ವೈಫೈ ಅಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? So yesterday also we have gone through, and I a little bit I will go again, because it will get a clear picture about this one. Okay, so we have a what? Uh, See, the first we have a public.html and app.js and a source. Sorry, inside a source. So where is that program? The program is here. Public.html source is there, and a package. These are all the very important and node models. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ public.html ಸೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಫನ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್.js ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು, ಸೋರ್ಸು, ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಮೇನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್. ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಕೋಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಕೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಐ ಡಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಜೆ ಎಸ್. ಇದು ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್. ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಕೋಡ್. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಆ್ಯಪು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಸ್, ನೋ ವರೀಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್. ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರುತ್ತೆ. ತಂದು it is going to be render ಅಂದ್ರೆ deploy or a display in the index.html. okay, so ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ go through the recorded video and try to understand. If not understand also, you can ask me, I will explain one more time. Okay, simple. ನಿಮ್ದು app.js is the main heart of the program. Okay, ಆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ so we are going to be inject or add to the index.html through the index.js. How? React DOM create DOM. So DOM already ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು DOM ಅಂದ್ರೆ document object module. So same thing, React itself, it is going to be create a one more virtual DOM. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಡಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಾಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆಡ್, ಡಿಲೀಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್, ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಾಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ರೂಟ್. ಈ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್. ಇದು ಐ ಡಿ ರೂಟ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಂದು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್?
So this is the how it is React.js the folder structure. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ಜೆ ಎಸ್ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪೆನ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್. ಏನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ I will just give a general example. What is a package? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. So this is the image slider. It is loading here. It will take some time. Okay. ಸೊ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೈ ಓನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಇಮೇಜ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಮ್ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ 18.2.2 ಇದೆ. ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೀನಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಾಟ್ ಜೆಸನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ರನ್ ಆಗಿ ಇದು ಲೋಕಲ್ 3000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ನೋ ವರೀಸ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಾಟ್ ಜೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು, ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಇವು ಯಾವ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇವರ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಒಯ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಒಯ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಾಮ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಸಾರಿ ಡ್ಯೂ ಐ ಡಿ ರೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ structure. Okay, so now we are going with the what you can say official website of React.js. React.js. Okay, welcome to the React.js documentation. This page will give an introduction to 80% of the React content that you will see in the daily basis. Okay, first is what? First, we are going to be creating a component. So React.js is a component-based architecture. So that is why it's more popular. So yesterday also I have discussed that, again I will tell here what is the component. See, I have a website. Control Z.
ಇದು ನಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಂದು ಒಂದು ಹೆಡರು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೂಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಡರ್ ಒಂದು 4 ಅಥವಾ 6 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಹೆಡರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಮೈ ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅದು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏನು, ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೆಡರ್, ಲಾಗಿನ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಫೂಟರ್, ಇದು 4 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಈ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಹೆಡರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಸೊ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೆಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ಹೆಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಜೀನ್ಸ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಮನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡರ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಹೆಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೆಡರ್ ಬರೀಬೇಕಾ? ನೀವು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಹೆಡರ್. ಬಟ್ in the React.js, I have made a one header component, and wherever need, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದು ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಗಿನ್ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೋಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು 1000 ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ 1000 ಪೇಜ್ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪೇಜ್ ಇರಲಿ, ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಡರ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿ ವಿ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡರ್ ಸೇಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರೆದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಫೈಲು, ಇದೊಂದು ಫೈಲು, ಇದೊಂದು ಫೈಲು, ಇದೊಂದು ಫೈಲು. ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, what is a component? So how to create a component? Well understand. The first I will go here inside a source. See, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ source ಅಲ್ಲೇ we are going to be added. Okay, if you want to do anything, you are doing in a source component. You are not doing anything here. First one is I will create the component. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, this is a folder and this is a file. I will create a new file. The file name should be
header dot js. Okay, okay, header dot js ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಸಾರಿ react from react function. What is the component name? The component name is header. Header bracket open close brace. This is a normal JavaScript function, you know. And return ಇಷ್ಟಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. So then div. This is called a one React.js component. Okay. So here what I will do, I will add a one component. So that is a what we can say, something, the header component. Save it. See, you don't need to run automatically, it will getting run here. Okay, if you just go here, localhost 3000, hit enter, so automatically it will run the program. So what component I have created? I have created a header component, but there is no change here. What I have written here, so header component. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು app.js. ಅಂದ್ರೆ I will change here. I will add a h2 here. The header component. Okay, save it. I will go here, save it. ಈಗ ಇದು header component ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು app.js ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್. Okay, the header is component we have defined, and one more thing we need to define is a export. ಅಂದ್ರೆ export ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಳಿಸೋದು. Export default header. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ app.js ಅಲ್ಲಿ ಈ header ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ? So just we'll remove this one. How to import? Import header. ಸಿ, ನಾನು ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡರ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೆಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಇದು ಹೆಡರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೆಡರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ ಅಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೈಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಅಲ್ಲ, ಇದು the app JS component, it is a heart of project. Okay, so this is the app.js, so this is the header component. See, ಇದು ಏನು ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಏನಾಯ್ತು, ಇದು app.js ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದು header.js ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಏನು, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ
what is the use of this? If you specify ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೆಡರ್ ಇದೆ, ಈ ಹೆಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಪಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, ಸೇವ್ ಇಟ್. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನೀವು ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರೆದು, ಅದು ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ದ ಹೆಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ಇದನ್ನ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಹೆಡರ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದು ಸಾವಿರ ಕಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟಾಯ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ನ ನಾನು ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬರೀ ಇದು ಟಿವಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ವುಮನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗೂ ನೀವು ಹೆಡರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಹೆಡರ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಟೈಪ್ಡ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್. ಕಾರ್ಡು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಲೋನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು H2 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೇವ್ ಇಟ್. ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪೋನೆಂಟಲ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡರ್ಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇದೇ ಡ್ಯೂಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ಓಕೆ, ಮೈ ಕಾಂಪ್, ಇದು ನಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಮೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈ ಕಾಂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಕೋರಲ್. ಸೇವ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫೈಲ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ style.css. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ H2ಗೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ HD. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಾಟ್ HD is class name and something called a color white.
white. Save it. We'll go here. See. So again, if you define a number of component here, Control C, Control V. So it will print like a. So ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ 1000 ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೆಡರ್ ಬರದೆ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಫೂಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಫೂಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು? ಎಫ್ ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫೂಟರ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ React from React. Then function. What is the function name? Ili same class name. Header, opening close brace, and return bracket, and either you can mention a div or else less than. Idunu madidre okay. Indirectly it is a div iddange. Okay. So next what I will do? I will add something. H2. Sorry. H2. This is a footer, and this is the footer. I will add a footer aligned at a bottom. Save it to. Will go here. No change. Why? I have written footer and component ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ app.js ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ FOOTER. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಏನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫೂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ FOOT ಬಂತಲ್ವಾ? ಫೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 4 ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 4 ಹತ್ರ ನೋಡಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೂಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಫೂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಫೂಟರು ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 1523 ಪಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೋಕನ್. ಅಂದರೆ 15th ಲೈನ್ಗೆ ಎರರ್ ಇದೆ. ಏನು ಎರರು? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. Sorry, here I need to mention ಇದು footer actually.
ಕಾಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಫೂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ this is the footer aligned at the bottom ಅಂತ ಇದೆ. So again I will write for the footer css. How to write a css? Same css ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ fd head ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಡ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಫೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಡಾಟ್ ಫೂಟರ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಕೋರಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಸಾಂಬರ್. ಸೇವ್ ಇಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಇದು ಫೂಟರ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಇದು ಫೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟಾಪ್ 400 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, margin top 700 pixel. Save it. See, ಇಲ್ಲ ಅಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು, ಹೆಡರ್ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು, ಫೂಟರ್ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹೆಡರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ನಾನಿನ್ನ 1000 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ 1000 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೂ ಹೆಡರ್ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೆಡರ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಹೋಮ್ ಡಾಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Import React from the React and function home open close brace. Okay, so then return open close brace div and export default home. ನಾನು ಫೂಟರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ ಇದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. less than h1 home component. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೈಲ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೆಡರ್, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಹೆಡರ್ ಆಯಿತು.
and footer, it is coming here. See, automatically it is imported in the top. Import header. ಇದು ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಫೂಟರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಫೂಟರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟು, ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಆ ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಹೋಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗಾರು ಬರಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೋಡ್ನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ component. So today also I took almost all theoretical part only. ಅಂದರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Tomorrow onwards we are going deep dive into the practical things. Okay, so we have 15 to 20 topics from here, and redux is there, hooks is there, so we are going to be work on it. Okay, fine. So today I am going to be stop this session. So anybody is having a doubt or something, you feel free to ask.